யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற உயர்ந்த மனிதநேய சிந்தனையை உலகிற்கு எடுத்துரைக்கும் தமிழ் மண்ணில் இன்று ஒரு புதிய பயணத்தை நாம் தொடங்குகிறோம். இந்த இனிய மாலை பொழுதில் நமது நிகழ்வை தமிழ் தாயை வணங்கி அவரது அருளாசியுடன் தொடங்குவோம். அனைவரும் தயவு செய்து எழுந்து நின்று தமிழ்தாய் வாழ்த்தில் கலந்து கொண்டு மரியாதை செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் மதிசிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை சிரம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. It gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion, the inauguration of Chennai Offices of Mary Kennedy. Today is more than an opening of an office, it is the beginning of a new chapter, and we are truly delighted to have you all here to share the moment with us. I extend our warmest welcome to our esteemed chief guest, Honorable Minister for School Education, Tamil Development, Information and Publicity, Mr. Raj Mohan. Sir, we are deeply honored by your presence today. Thank you for taking time to join us and bless the important beginning. I also extend special welcome to Mr. Gopinath, television anchor, journalist, writer and entrepreneur. We are delighted to have you share this memorable occasion with us. To our families and friends, thank you for being here. Your presence today means a lot to us. To our employees and colleagues, this new office is your home as much as it is ours. An organization is ultimately built by its people, and we look forward to building this journey together. Every institution begins with a vision, but it takes conviction, courage, and compassion to turn that vision into a reality. Today, as we celebrate the opening of the Chennai Office of Law Offices of Mary Kennedy, we celebrate the vision of a woman who built her professional journey around something much larger than the practice of the law. The belief that every person deserved to be heard, to be treated with dignity, and to have a fair opportunity to build a better future. It is this understanding that shaped the law offices of Mary Kennedy. My great privilege to invite the founder and managing attorney of the law offices of Mary Kennedy, Mrs. Mary Kennedy, to share with us the vision behind the journey, the meaning of this beginning, and her hopes of Chennai office. வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் பேப்பர்லாம் எடுத்து வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணல, கோபிக்கு தெரியும். ஆனால் இன்னைக்கு இட்ஸ் அ வெரி ஹம்பிள் பிளேஸ் ஃபார் மீ டு ஹாவ் திஸ் ஸ்பேஸ். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம் கோபி. எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ், அதாவது ஒரு 5 ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு யூஎஸில். ஆனால் என்னோடய ஜேர்னியை திரும்பி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட்டும் ஒரு ஹம்பிள்னஸும் என்னோட சாயில், என்னோட ரூட்ஸில் இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி 25 years. 2001 as no one I started this journey, and when I look back I can talk about something as a woman, as a brown woman, more than that as an immigrant. நான் what are the limitations that I have to face on the reality? Ada pesanuma illa where I stand now, establishing in my roots the culture which builds me, என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ், என்னோட நம்பிக்கை, அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையில் என்னால் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத I always give back to the Tamil community which raised me up to this place. அதுக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை இந்த இடம். It's really a humbling experience for me. The ground feels holy ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல,
அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன். ஹவு இட் ஹேஸ் டு பிகின் அஸ் அ ஜேர்னி. ஸோ நம்ம லெகசி பற்றி பேசுகிறோம். வாட் இஸ் தேட் மீன்ஸ் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ்? இந்த இடம் இட்ஸ் அ ட்ரைபியூட் ஃபார் மை ஃபாதர். அப்பான்றவங்க ஒரு ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து அவங்க ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து அவங்களோட 25 வருஷம் சேர்த்து அவங்களோட எல்லா ஏர்னிங்ஸையும் வச்சு ஒரு ஸ்கூலை ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் பில்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட நான் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் எங்கள் வீட்டில் அப்போ கல்யாணம் ஆயிருந்தேன். ஸோ எனக்கு 2 தங்கச்சி தம்பி இருக்காங்க. ஈவன் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லிவிங் அ மிடில் கிளாஸ் லைஃப் ஓவர் தேர். ஆனால் என்கிட்ட திரும்ப திரும்ப ஒன்றை சொல்லுவாங்க, இந்த ஸ்கூலில் வர வருமானத்தை நம்பி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த மாட்டீங்க. இட்ஸ் மோர் தென் நோபல்னு எனக்கு இப்போ புரியுது. த லெகசி ஆஃப் போத் கல்ச்சர்ஸ், 2 இடத்துலையும் நான் பார்த்துருக்கேன் வாழ்க்கையை. இட் மீன்ஸ் அ லாட். ஸோ இது I find this place as a tribute to the legacy that's getting passed on to me. அதே மாதிரி என்னோட தம்பி அவங்க கோவிடில் கவர்மெண்ட் ட்ரெயினில் ஃப்ரீயாக எங்கே வேணாலும் போகணும்னு சொல்லும்போது இந்த நடந்து போகிற மக்கள் வழி தெரியாமல் இந்த வெயிலில் ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிற பஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறாங்க. அந்த எண்ணம் இதெல்லாம் தான் என்னை உருவாக்குச்சு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. த சேம் கோஸ் டு மை ஹஸ்பண்ட். எப்படின்னா அதெல்லாம் விடுங்க, அந்த கெனடின்ற பேருக்கு ஒரு பவர் இருக்குது பாருங்களேன். அது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரில. யாருமா அந்த மேரி கெனடின்றது. இட்ஸ் அ சைலண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஐ ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹம். த ஸ்டெபிலிட்டி, பீயிங் அ ப்ரொவைடர். எனக்கு ஊரே சொந்தம், எங்கே போனாலும் கம்யூனிட்டி. For him, the family is the first priority of his life. And the way he supported me. நான் என்ன பண்ணுறேன்னு நிறைய இடங்களில் தெரியலனாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு பில்லராக இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒருத்தரும் இங்கே இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும். when I just looked into the RSVP list, I was profoundly grateful. நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் என்னை உருவாக்கி இருக்கீங்கன்ற நம்பிக்கை. என்னோட கிளையண்ட்ஸ் ஒருத்தரும் காலையிலேருந்து மெசேஜ் அனுப்பும்போது நான் பார்க்குறேன், அவங்களோட ஃபேமிலியிலேருந்து ஒருத்தர் அனுப்புகிறாங்க, என்னால் வர முடியல, நான் உன் கூட இருக்கேன் மேரி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஸ்ட்ரென்த்து, இதுதான் என்னை உருவாக்கியிருக்கு. த லா ஆஃபீஸஸ் மீன்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஸோ மெனி ஃபேமிலிஸ். நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன், இந்த ஒரு இமிக்ரெண்ட்டாக ஒரு H4 போனதை நான் திரும்பி கொடுக்கும்போது இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் ஹானஸ்டி. உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியை விட மீறி ஒரு ஆளாக நான் இந்த ஜேர்னியில் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன். அந்த கொடுக்குற ட்ரஸ்ட்டுக்கு, உண்மையும் உத்தமமாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற தொழிலுக்கு கண்டிப்பாக அது மட்டும்தான் இந்த ஜேர்னியில் ஒரு பெரிய ஒரு பிளேஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி நான் ஃபேமிலியை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இல்லை. பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பேலன்ஸ் இட். எவ்வளோ தூரம் கம்யூனிட்டிக்கு திரும்பி கொடுக்க வரோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நான் பார்க்குற ஒவ்வொரு காரியத்துலேயும் இட் வாஸ் அ ப்ரொஃபவுண்ட் சப்போர்ட். அதே மாதிரி என்னோட மை ஜஸ்ட் டாட்டர் who was there, the same compassion and the empathy of who I am, அவங்க கொடுக்குற சப்போர்ட். the same thing goes for my son. ஸோ நம்ம நிறைய இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன், who am I, what is that success means to me அப்படி நான் யோசிக்கும்போது எந்த இடத்துல எனக்கு அதுக்கு ஒரு உண்மையான அர்த்தம் புரிஞ்சுதுன்னா, when my son Steve, after 10 years of his corporate experience, he said, I'll quit this jobs and join you mom. அந்த இடத்துல ஒரு அம்மாவா நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு நியாயமான ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதனால தான் உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களை பார்க்குறாங்க, அதை திரும்பவும் உங்களோட சேர்ந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. It goes to each one of my family, and more than that my team who has been supporting me. இது எல்லாமே என்னால் நடக்க முடிஞ்ச காரியங்கள் கிடையாது. And then when it comes to my community,
அதுவும் என்னோட தமிழ் மக்கள் வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் அவங்க என்னோட சோல் அப்படின்ற அளவுக்கு ஐம் கனெக்டட் டு தெம். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு நான் திரும்பி கொடுக்கணும், நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே 100% ஐ கேன் சே தட் நான் லா ஆஃபீஸில் இருந்து ஃபீஸ் வாங்கி பண்ணாலும் வாலண்டரியாக நான் கொடுத்தாலும் இங்கே இருக்காங்க. நான் 2019 அம்மா அப்பா அவங்க குழந்த 2 பிள்ளைங்க வந்திருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்டோரியை ஜேர்னியை நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 2019 அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு நாள் இறந்து போயிட்டாங்கன்னும் போது அவங்க கூட போய் நின்று பண்ண ஜேர்னிக்கு அக்கான்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை கொடுத்து இன்னைக்கு ஒரு தடவை நான் சென்னைக்கு வரும்போதும் அவங்க எல்லாருமா வருவாங்க. அது மட்டும்தான் எனக்கு இட்ஸ் சோல் ஃபுல்ஃபில்லிங் ஃபார் மீ அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அந்த கம்யூனிட்டி கொடுத்தது. திரும்ப நிறைய கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதோட ஆரம்பமாக தான் இந்த லா ஆஃபீஸை பார்க்குறேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி எ காமன் இமிக்ரேஷன் அட்டர்னி. என்னோட லைஃப், என்னோட லெகசி தட் ஹேஸ் டு ஸ்பீக் ஃபார் சம்திங் மோர் தேன் தட் அப்படிங்கிற ரொம்ப அணித்தரமாக ஒரு திருப்தியாக என்னோட வாழ்க்கையை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராமிஸோட உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி திஸ் இஸ் அ பிளேஸ். நான் சொன்ன திரும்ப சொல்லுவேங்க, எங்கே போனாலும் சொல்லுவேன், அறம் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு, நியாய தர்மங்களை கற்றுக் கொடுத்துச்சு. அந்த சமுதாயத்துக்கு, அந்த கம்யூனிட்டி, கிவிங் பேக் டு த கம்யூனிட்டி இஸ் நாட் அ சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷனோட உங்கள் முன்னாடி நான் வந்திருக்கேன். இந்த ஆஃபீஸ் அதுக்கான ஒரு அடையாளமாக இன்னைக்கு நிற்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மினிஸ்டர் சார். இட்ஸ் அ ஹானர் அண்ட் அ ப்ளஷர் ஃபார் மீ. அதே மாதிரி சார், நீங்களும் நிறைய இடத்துல எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டியை உங்கள் ஷோ கொடுத்தது. ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட் சார். திரும்பவும் வரேன், அவ்வளோதான். எனக்கு உங்களோட எல்லா விதமான ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட். ஐ ஸ்டாண்ட் ஆன் த ஆங்கர் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ். அதே நம்பிக்கையோட ஐம் ஜஸ்ட் ஹியர் ஃபார் யூ ஆல். தேங்க்யூ. நன்றி. Every successful institution has a story behind it, but every enduring institution also needed someone who can look beyond where it stands today and envision where it can go tomorrow. We now come to someone who represents that next chapter of Law Offices of Mary Kennedy, Mr. Steve Kennedy. The son of our founder and managing attorney, Mrs. Mary Kennedy, has been closely involved in the growth and evolution of the firm and serves as its director of growth. Ladies and gentlemen, please join in welcoming Mr. Steve Kennedy, Director of Growth, to share his thoughts and visions on the firm. Good evening, everyone. Thank you to our chief guests for being here, gracing us with your presence. Similar to my mother, I also don't have anything prepared, so it's all going to come from the heart. Before we start and talk about Mary right now, I think I have a very unique perspective as her son, seeing her from the early days, right? So not many people know, but she started off as a very low-level paralegal in New Jersey. And from those days, she refused to do anything more because that meant that she wouldn't be with her 2 kids as they were growing up. But as she grew and as we grew, she learned that she could take the bar without going to law school. But there were so many people in her path that said, no, this is never going to happen. What do you mean? 3 years of law school, you think you can do it by yourself? That was something she heard over and over and over again. But I was sitting next to her as she bought about 50 books this high, essentially the law degree that you would receive. And she would sit there every morning before we woke up, every night after we went to sleep. She took that and made it her mission, right? And so one key phrase that I think is important if you look at her life is generational vision, right? That didn't start with her. She mentioned her father, my tata, my grandfather, and the vision was passed down from generations to him. She told me a story where 31 years ago, that's how old I am, he went to a plot of land and said, I'm going to build my school here.
and he had 500 rupees in his pocket. And she was saying, Appa, how can you do that? It's going to be lax. He said, don't worry, Ma. We'll figure it out. That generational vision was passed to her through those actions that she saw. From there, as she studied for the bar, every day, me and my sister, she would pick us up from school. We'd go to the library. This happened for 3 years, over and over and over and over again. We saw that every day. And that vision generationally was passed on to me. When she passed the bar, and we were children, we didn't understand. Why did you not just go to law school? What was the reason? But now we realize that she valued the time with her children more than her career. She said, I'm going to make it work regardless of how I go about it. And that vision was passed down to me. As she mentioned, 10 years in corporate. I also co-founded another company. And same thing. I would go into the rooms with high-level real estate and capital raising individuals. They would look at my age. They'd say, oh, you're too young. What do you mean you want to do this? How can you do this? I would feel discouraged. I'd go to her and say, hey, why are they saying this? Why don't they look at the product that we have? She said, don't worry, Steve. Your vision they can't see. That generational vision that was passed down from her to me is through those words. Now you see all of the people that turned us down are the ones coming back looking to connect with us, right? So from the 500 rupees that my grandfather had to the days that we spent in the library with my mom to now this office, it's a true blessing. As she mentioned, we have 5 offices in the States. I've never seen her more happy than this right now. She, Radhika, all these people are just so bubbling because this is a true homecoming for her. Her roots for who she is in this city. It's in the people that made her who she is. And her coming back to this office, opening it up, whether it's been a goal of hers or not, it's a significance of high value because it truly emphasizes her roots and where she is. Her morals, her character, her ethics. Both those things that my parents instilled in us from my grandfather to her, from my parents to me, and hopefully I get to impart that into another generation as I go. But this is just the beginning. I hope all you know that we will be doing this many times over and over. We'll go pan-India, we'll go wherever we need, but this is a very monumentous occasion. It's a true encapsulation of the generational vision that was passed down from the top down. So thank you, everyone. Thank you for being here. You truly mean the world and appreciate it. Thank you. A name on a building is more than a sign. It represents a promise, a responsibility, and a legacy. Today, the name of the Law Office of Mary Kennedy is unveiled in Chennai. We formally mark the beginning of this new chapter. May I request our Honorable Chief Guest and the distinguished dignitaries to kindly join the unveiling of the name board.
ஒரு சிறந்த பேச்சாளரின் திறமை அவர் எவ்வளவு அழகாக பேசுகிறார் என்பதில் மட்டுமில்லை, அவர் பேசும்போது எத்தனை உள்ளங்கள் அவரோடு பயணிக்கின்றன என்பதில் தான் இருக்கிறது. கடந்த 6 ஆண்டுகளாக என்னுடைய குழந்தைகள் படிக்கும் பள்ளியில் பல நிகழ்ச்சிகளில் நான் தொடர்ந்து கலந்து கொண்டு வருகிறேன். பல சிறப்பு விருந்தினர்களின் உரைகளையும் கேட்டிருக்கிறேன். ஆனால் ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் பேசும்போது குழந்தைகள் முதல் பெற்றோர்கள் வரை ஒரு முழு அரங்கமே அமைதியாகி ஒரு வார்த்தையையும் தவறவிடாமல் கேட்ட ஒரு நிகழ்வை நான் கண்டிருக்கிறேன். அந்த பேச்சாளர் நமது பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய திரு ராஜ்மோகன் அவர்கள். அன்று அவர் குழந்தைகளையும் கவர்ந்தார், பெற்றோர்களையும் கவர்ந்தார். அதுதான் சொல்லாற்றல். ஒரு பேச்சாளரின் ஆளுமை தமிழை அழகாக பேசுவது மட்டுமல்ல, தமிழால் உள்ளங்களை தொடுவதும் தான். ஒரு கருத்தை சொல்வது மட்டுமல்ல, அந்த கருத்தை கேட்கச் செய்வதும் தான். அந்த சொல்லாற்றத்தின் தீவிரத்தை நாம் சட்டமன்றத்திலும் காண்கிறோம். சொல்லுக சொல்லை பிரிதோர் சொல், அச்சொல்லை வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து. அவரது உரைகளில் இருக்கும் தெளிவும் வேகமும் கருத்தின் வலிமையும் தனித்துவமானவை. ஆனால் அவரது பயணம் பேச்சோடு முடிவதில்லை. இன்று இந்த வார்த்தைகளை மக்கள் பணியாக மாற்றி பள்ளி கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட முக்கிய பொறுப்புகளில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார். அந்த பெருமைக்குரிய நமது மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினர், மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் திரு ராஜ்மோகன் அவர்களை இன்று நம்மோடு இந்த விழாவிற்கு வந்து அவருடைய உரையை வழங்க அன்புடன் மிகுந்த மரியாதையுடனும் அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம். தேங்க்யூ சிஸ்டர், ரொம்ப நன்றி. இனிய நாள் இது, இன்ப நாள் இது. மேடம் மேரி கென்னடி அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய கென்னடி சாருக்கும் அவங்களுடைய டோட்டல் ஃபேமிலி. நான் வந்தது பெரிய விஷயம் இல்லை, எங்கள் கோபிநாத் அண்ணனே வர வச்சிட்டீங்க பாருங்க, உண்மையிலே பெரிய விஷயம். ஏன்னா ஐ நோ ஹிம். அவர் என்னுடைய அண்ணன். அவர் ஒரு இடத்துக்கு வராருன்னா உண்மையிலே பை மெரிட் மட்டும்தான் வருவார். அது யூ டிசர்வ் இட் மேம். இந்த இடத்திற்கு எவ்வளோ டைட் ஷெட்யூலையும் இதை போன்ற மனிதர்கள் வருவது நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியமான மனிதர் என்பது இந்த உலகத்திற்கு தெரிய வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணம் மட்டும்தான். அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம். இந்த நேரத்தில் 2 விதமான வாழ்க்கையை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்வோம். ஒன்று தனக்காக வாழ்கிறது, இன்னொன்று அடுத்தவங்களுக்காக வாழ்கிறது. தனக்காக வாழ்கிறது என்ன, ஒரு குட்டி குழந்தையா இருக்கும் வரைக்கும் நம்ம நமக்காக மட்டும் தான் வாழ்வோம். நம்ம பசி, நமக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு, எனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு, ஏன் பர்த்டேக்கு ஏன் கேக் வெட்டுறேன்னு அப்பா அம்மா கிட்ட சண்டை போடுவோம். செகண்ட் ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அடுத்தவங்களுக்காக வாழ்றது. அது எப்படி, நம்ம க்ளோஸ் ஸ்டோன்ஸ், நம்ம பிளட் ரிலேஷன், நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்காக வாழ்றது. அந்த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் தான் லைஃபுடைய உண்மையான மீனிங் தெரியும். மேடம் மேரி கென்னடியோடைய அந்த ஒரு வாழ்க்கை இருக்க பாருங்க, முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்காகவே வாழலை, அடுத்தவர்களுக்காக ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு மனிதர் என்று சொன்னால் அது இந்த மனுஷன் தான் நான் சொல்லணும். என்னுடைய கல்லூரியில் எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார். 1ஆம் ஆண்டு முதல் நாள்ல இருந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட், அவர் பேர் பிரபாகரன். நான் கடைசி பக்கத்தில் எழுதுகிற கிறுக்களை கூட கவிதைன்னு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நண்பன். பேச்சு போட்டியில் பரிசு வாங்கினா எனக்காக கை தட்டுவான், பேச்சு போட்டியில் பரிசே கிடைக்கலன்னா நடுவரை திட்டுவான். அந்த அளவுக்கு எரித்தரமான ஃப்ரெண்ட்ஸு. 4 வருஷம் ஆடணும், பாடணும், சுற்றணும், கொண்டாடணும் வாழ்க்கையை. கல்லூரி காலம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டார். நான் மீடியாக்குள்ளார போராட தொடங்கினேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தோம், கல்யாணம் ஆச்சு, 2 குழந்தைகள் ஆச்சு. திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி, மச்சான் நான் ஃபாரினில் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னார். அவனுக்கு ஊரை சுற்றி கடன். அவன் தான் அந்த குடும்பத்திலேயே பரம்பரையிலேயே முதல் தலைமுறையாக மேலே வந்தவன். சரி, ஒரு 4-5 வருஷம் பல்ல கடிச்சு நீ வேலை பார்த்துருமச்சி, லைஃப்பில் செட்டில் ஆயிடுவேன், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதுவும் ஒரு ஸ்டேட்ஸோ யூரோப்போ போல். அவர் போன ஊர் கம்போடியா. ஊருக்கு போயிட்டாரு. கனவுகள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்போவே கோவிடும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, கொரோனா காலகட்டம். வாய்ஸ் நோட்ஸில் லென்த்தாக வாய்ஸ் நோட்ஸ் அனுப்பி பேசிக்குவோம். அந்த கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது. போன இடத்துல அங்கே இருக்க தமிழ்ச்சங்கத்தெல்லாம் பேசி எனக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கார், அவர் பேர் ராஜ்மோகன், நல்லா பேசக்கூடியவர், நீங்கள் கூப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். திடீர்னு ஒரு நாள் அவருடைய வேலை பார்க்கக்கூடிய மற்ற ப்ரொஃபஸர்ஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு கால் வந்தது. சார், ப்ரொஃபஸர் பிரபாகரன் திடீர்னு கிளாஸில் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டார், அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம். நான் பதறிட்டேன். சரி, எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அவர் அப்போ தான் லைஃபோடைய அடுத்த ஃபேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அப்புறம் அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ் கிட்டலாம் பேசுகிறேன், அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறேன். இங்கே இருக்க என் டாக்டர்ஸ் கிட்டலாம் கேட்குறேன். அப்போ இங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ் உண்மையாக சொன்னாங்க, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷனை நோக்கி தான் போகிறாரு. உடனே சில நிமிடங்களில் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும், குரூஷியலான ஆப்ரேஷன். அதை பண்ணுனா, அந்த பிரெயினில் பண்ணால் தப்பிக்க வழி இருக்குது. இப்போ எப்படி இதை சொல்வீங்க? அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லணும், சாதாரண எளிய மக்கள். அவர் தம்பிக்கிட்ட சொல்லணும், ரொம்ப சின்ன பையன். அவங்க மனைவி கிட்ட சொல்லணும், அவங்க அப்போ தான் 4 மாதம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்க. எப்படி சொல்வீங்க? அந்த அந்த ஒரு வாரம் இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் எல்லாரையும் அப்பா அம்மா கிட்ட மட்டும் லேட்டாக சொல்லிக்கலான்னு முதல்ல ஒய்ஃபை கன்வின்ஸ் பண்ணி, தம்பியை கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது
அடுத்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாரு, தப்பிச்சிருவான்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த கொடிய இரவு அந்த காலை நான் மறக்கவே முடியாது. பிரபாகரனை நாங்கள் இழந்துட்டோம். ஒரு பக்கம் அப்பா அம்மா, இன்னொரு பக்கம் லைஃப்பில் இன்னும் செட்டில் ஆகாத தம்பி, இன்னும் அந்த பிரசவத்திற்கு காத்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய தங்கச்சி. அவங்க கேட்டது ஒன்றே ஒன்று தான், ஆனதாகி போச்சு, எப்படியாவது பிரபாவை இங்கே கொண்டு வந்துருங்கன்னு. நான் காலில் விழாத கட்சிக்காரங்களே கிடையாது. ஒவ்வொரு கட்சியும், சின்ன கட்சியிலேருந்து தேசிய கட்சி வரைக்கும், சென்னையில் ஆரம்பித்து கேரளாவிலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் போராடி பார்த்துட்டோம். பீக் கொரோனா, எதுவுமே பண்ண முடியல. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அந்த காலேஜ்லேயும், சார் எங்களுக்கு உங்கள் எமோஷன்ஸ் புரியுது, எத்தனை நாள் நாங்கள் ஹோல்ட் பண்ண முடியும், இப்படியே போனால் என்ன பண்ண முடியும். அந்த போராட்டம் மிகுந்த வாழ்க்கை. நாங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை. வாழ்க்கைங்கிறது இதுதான், நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இல்லாத விஷயம் தான் டக்குன்னு நமக்கு வரும். ஆன்டிசிபேட்டே பண்ண மாட்டோம். வலி எங்கேருந்து வரும் தெரியாது, வேதனை எங்கேருந்து வரும் தெரியாது, திடீர்னு வந்துடும். அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறது கூட, புரிஞ்சிக்க கூட டைம் இருக்காது. பெரும் போராட்டம் நடத்தி அப்புறம் இங்கேயே அந்த ஃபேமிலியெல்லாம் ரெடி பண்ணி, இங்கே ஒரு எல்இடி டெலிவிஷன் மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணி, அங்கே ப்ராப்பராக ஃபனரலுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி, அதை அங்கேருந்து அந்த ஒரு ஒரு முழு மரியாதையோடு ரொம்ப கண்ணியமாக அதையெல்லாம் நடத்தி இங்கே அதை இங்கே கொண்டு வந்து இரு வீட்டாரையும் அதை ஒருங்கிணைத்து அந்த கூடிய நாட்களெல்லாம் மறக்கவே முடியாது. ஃபாரினில் வேலை பார்க்கிற பொழுது திடீர்னு ஒரு கணவர் இறந்து விட்டால் அந்த லைஃப் பார்ட்னர் இருக்காங்க பாருங்கள், இப்போ கீழே பேசிகிட்டு இருந்தோம், கொஞ்சம் கூட கருணை இல்லாமல் நீ கிளம்புன்னு ஒரு வாரத்தில் அந்த நாடு, அந்த சட்டம் சொல்லிவிடும். சட்டம் என்பது வெறும் புத்தகம் மட்டும் கிடையாது, கொஞ்சமாவது கருணை இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மேரி மாதிரி மனிதர்களால் தான் அது மாதிரி பல நூறு பேர்கள் காப்பாற்ற பாருங்கள். தேங்க்யூ மேம். இந்த சமூகத்திற்கு நீங்கள் கிடைத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வேள்பாரியில் மிக முக்கியமான ஒரு வரி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். மலையில் வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு ஒருத்தர் சொல்வார், நீ வாழ்க்கையில் கடலை பார்த்துருக்கியா? இல்லை. மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வாட்டியாவது கடலை பார்த்து விடணும். ஏன் தெரியுமா? அது அத்தனை ஆழமானது, அத்தனை விரிவானது. அந்த கேரக்டர் சொல்லுவோம், எங்கள் பாரியினுடைய கருணையை விடவா அப்படி அந்த கேரக்டர் சொல்லுவோம். சக மனிதனுக்கு ஒரு மனிதன் காட்டக்கூடிய கருணை இருக்குல்ல, அலாதியானதுங்க. கர்ணன் படத்தில் ஒரு வரி வரும், மழை கொடுக்கும் கருணை. ஒரு 2 மாதம், வருடத்தில் ஒரு 2 மாதம் தான் மழை பொழியும். மழை கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 2 மாதம், வயல் கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 3 மாதம். 2 மாதம் மழை பெஞ்சா 3 மாதம் வெள்ளாமை. பசு கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 4 மாதம், அது கண்டுபிடிச்சுன்னா 4 மாதம் பால் கொடுக்கும். மழை கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 2 மாதம், வயல் கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 3 மாதம், பசு கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 4 மாதம். பார்த்திபராம் கர்ணனுக்கோ 4 மாதம். என்ன கொடுப்பான், எவை கொடுப்பான் என்றிவர் என்னும் முன்னே பொன்னை கொடுப்பான், பொருளை கொடுப்பான், போதாது போதாது என்றால் தன்னை தான் கொடுப்பான். தயாநிதி கர்ணன் சொல்லுவாங்க. அப்படி அடுத்தவர்களுக்காக வாழக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் ஒரு தம்பி ஸ்கூட்டரில் போகும்போது அடிபட்டு கீழே விழுந்து 10 நிமிஷம் ஆம்புலன்ஸ் லேட்டாக வந்ததால் அங்கேயே ஸ்பாட்டில் இறந்து போயிட்டார். அவங்க அண்ணன் ஒரு அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை செய்கிறவர், மொத்த சொத்தையும் விற்று ஒரு செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வாங்கி எந்த இடத்துல தம்பி செத்து போனோன்னா அங்கேயே ஃப்ரீ ஆம்புலன்ஸ் ஆரம்பித்தார். அவர் பேர் மணிகண்டன். இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் மட்டும் 1000+ ப்ரெக்னென்ட் உமனை ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த 2 ஆண்டு காலம் அத்தனை சுகப்பிரசவங்கள் நடப்பதற்கு, அத்தனை குழந்தை பேர்கள் பிறப்பதற்கு காரணமாக இருந்தார். அவர் பேரே ஆம்புலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு ஆறிப்போச்சு. கோயம்புத்தூரில் ஒரு மாற்றுப்பாலினத்தை சார்ந்தவங்க, பொதுவாக அது மாதிரி இருக்கவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு சமைக்க பிடிக்கும். ஒரு சின்ன வீட்டில் போயிட்டு ஒரு சமையல் கான்ட்ராக்ட் வாங்கி அந்த கேட்ரிங் ஆர்டரை எடுத்து தன்னை போல இருக்கக்கூடிய 16 மாற்றுப்பாலினத்தவர்களை சேர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு கேட்ரிங் கான்ட்ராக்டை நடத்தி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கேரளா, தமிழ்நாடுல பல வெட்டிங்ஸ் அவங்க முன்னெடுத்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. குடியாத்தமில் ஒரு கோபிநாத் இருக்கிறார், அவர் ஒரு ஆசிரியர். அவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு பசங்க வர்றது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது, இடைநிற்றல் அதிகமாக வந்தது, ப்ராப்ளம், சொல்யூஷன் அவரே கொண்டு வரார். பாரதியார் பட்டு திருவள்ளுவர் திருக்குறள்லாம் சொன்னது போய் பாரதியார் பாடல் நடத்துகிற அன்றைக்கி பாரதியார் மாதிரியே வேஷம் போட்டு போவார். வேடிக்கை பார்க்க தான் பசங்க உள்ளே வராங்க. திருவள்ளுவர் மாதிரி தாடி கொண்டையெல்லாம் போட்டு நான் திருவள்ளுவர் வந்திருக்கிறேன்னு போயிட்டு அன்றைக்கி திருக்குறள் நடத்துவார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேடிக்கை பார்க்க வந்தவங்க அதே வாடிக்கையாக மாறி என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இடைநிற்றல் அதிகமாக இருந்த பள்ளிக்கூடத்தில் மீண்டும் குழந்தைகள் வர ஆரம்பித்தார்கள். இந்த மணிகண்டன்களைப் போல, கோபிநாத்தை போல, இந்த மேரி கென்னடிகளைப் போல இந்த மனிதர்களை பார்க்கிற பொழுது வியப்பாகவும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டு பொறுப்புணர்வோடும் வாழணும்னு எனக்கு நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கிறது. வந்த இடத்துல இந்த மனிதர் இருக்கிறதாலாம் பாராட்டல. எங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப பெருசு. என்னுடைய திருமணம் ஒரு காதல் திருமணம். இலங்கையில் 4 ஆண்டு காலம் போர் உச்சத்தில் இருந்தபோது அங்கே வேலை செய்தேன். என்னுடைய நெருங்கிய தோழி, என்னுடைய வழிகாட்டினா அவ்வளோதான் சொல்வேன். எல்லாரையுமே கருணையோடு பார்க்கக்கூடிய கண்களை எனக்கு தானமாக தந்தது என்னுடைய மனைவி கவிதா. இங்கே வந்த உடனே முதல்ல எல்லாரும் போல் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. எங்களுக்கு கல்யாணம் ரொம்ப குட்டியாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குட்டியாக ஒரு ஆல்பம் போட்டு ஒரு CD வச்சு அதை நாங்கள் வீட்டில் பார்த்து ரசித்து எங்கள் சித்தப்பா பார்த்துட்டு தர அந்த மீன் ஊருக்கு கொண்டு போனார். எதிர்பாராமல் அந்த ஒரு ஷெல்ஃபில் மட்டும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனதில் CD ஆல்பம் மொத்தமாக எரிஞ்சு போச்சு. அதுவும் கல்யாணமான புதுசு, எவ்வளோ அபசுகணும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள், பெரிய அப்செட். ஆனால் என்னுடைய மனைவிக்கு அந்த அந்த ஆல்பத்தை பார்க்க முடியல. ஒரு ஃபோட்டோ இல்லை, பட்டு வேட்டி கட்டி ஒரு பட்டு சேலை கட்டி ஒரு ஃபோட்டோ கூட இல்லை. அப்புறம் மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் சின்னத்திரைன்னு விஜய் டிவியில் ஒரு நிகழ்ச்சி,
எல்லாரும் வேண்டாம் ராஜ்மோகன் அதில் போய் கலந்துக்காத, நீ ரொம்ப சீரியஸான ஆளுனாங்க. பட் என் லைஃப் டைமில் நான் எடுத்த பெஸ்ட் டிசிஷன் என்ன தெரியுமா? வெளியில் தான் ராஜ்மோகன், வீட்டில் நான் புருஷன். என் மனைவிக்காக நானும் என் மனைவியும் போய் கலந்துக்கிட்டோம். அங்கே இதே மாதிரி ஒரு வெட்டிங் கிரவுண்டில் எல்லாரும் அன்றைக்கி என் கான்ஃபிடென்ஸே கம்மியாக இருந்தது. லாவிஷான அப்படி ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு படோடபமான ட்ரெஸ்லாம் போட்டு வந்தாங்க. நான் நம்ம ராமராஜில் ஒரு வேட்டி சட்டை வெட்டிங் அப்போ வாங்கினது அதையே போட்டு போனேன். ஏன்னா அப்படி கூப்பிட்டு அப்படி நிற்க வச்சு அந்த மேகங்களுக்கு முன்னாடி என்னையும் மனைவியும் நிற்க வச்சு அவர் புதிதாக வாங்கின ஐஃபோனில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தார். இப்போதும் என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே கப்புள் ஃபோட்டோ அண்ணன் எடுத்த ஃபோட்டோ தான். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் படுக்கை அறையில் என் குழந்தைகள் ஃபோட்டோக்கு மத்தியில் நான் மாட்டியிருக்கிறேன். எப்போ பார்த்தாலும் ஃபேமிலி நல்லா இருக்கா, நீ நல்லா இருக்கியா, ஃபேமிலிக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு, பசங்க ஒழுங்காக படிக்கிறாங்களா, அடுத்தவர்களை நோக்கி வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை இருக்குது பாருங்க, ரொம்ப 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 அருமையானது. நிறைய நண்பர்கள், தெரிந்த முகங்கள் இங்கே எல்லாமே இருக்கிறாங்க. ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம எப்போவுமே நம்மளுக்காக மட்டுமே வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஒரு நாளில் 1 மணி நேரமாவது அடுத்தவர்களை கூட சிரித்து, அடுத்தவர்கள் கூட மனவிட்டு பேசி, காது கொடுத்து கேட்டால் போதும். அப்படியே சாரசாரையாக வருவாங்க மனு கொடுக்க நிறைய மக்கள். எங்கள் அதிகாரிகள்லாம் வருத்தப்படுவாங்க, சார் கோட்டையிலலாம் 10:30 மணி வரைக்கும் இருக்காதீங்க சார், இது மாதிரிலாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க சார், நீங்கள் தப்பான எக்ஸாம்பிளை செட் பண்ணுறீங்க சார். நான் என்ன சொல்லுவேன், நான் 10:30 மணி இருக்கிறத விடுங்க, எஸ்சிஎம் இருக்காரு, காலைல 8:45 லஞ்ச் கட்டிட்டு அவர் வந்துடுறாரு, அத்தனை பேரை முகம் சுளிக்காமல் பார்க்குறாரு. முதல் விஷயம் மக்கள் என்ன தெரியுமா எதிர்பார்க்குறாங்க? ஒரு குறையோடு வந்து நம்ம பேசும்போது காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய இன்னொரு சக மனிதன் இருந்து விட்டால் போதும், எத்தனை பெரிய பாரமும் குறையும் என்பதற்கு இந்த அரங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு. மேடமுடைய இந்த வெஞ்சர் சென்னைக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இன்னும் பல்கி பெருகட்டும். ஒரு இமிக்ரேஷனில் மாட்டக்கூடியவங்க மட்டும் கிடையாது, எதிர்பாராத சுச்சுவேஷன்ஸில் மாட்டக்கூடியவங்க மட்டும் கிடையாது, அடுத்த தலைமுறையை நீங்கள் வந்து உங்களோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு. நான் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக நிறைய கரிக்குலமில் மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன். எதெல்லாம் எனக்கு சோதனையாக இருந்ததோ அதெல்லாம் மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன். மேத்தமெட்டிக்ஸில் கதைகளின் வழியே கணிதம் சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு கொண்டு வந்துட்டோம். இவர் நல்ல ஸ்டூடெண்ட், இவர் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், அந்த காலம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டூடெண்ட்டில் என்ன ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், நல்லா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இருப்பாங்க. அவர்களுக்கு தமிழில் வந்து மெல்ல கற்கும் குழந்தைகள்னு ஒரு பேர் இருக்குது, அதை கூட மாற்றிட்டேன். தன் வேகத்தில் கற்கும் குழந்தை, லேர்னிங் ஆன் ஓன் பேஸ் அப்படின்னா அவங்களும் இன்க்ளூசிவாக உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ அந்த கரிக்குலமில் லாவை கொண்டு வரணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை, விவசாயத்தை கொண்டு வரணும் பெரிய ஆசை. அது வந்து இது படித்தா என்ன நடக்கும், ஆதாயம் அது கிடையாது. இது படிக்கணும், எது நடந்தாலும் நடக்காட்டியும் கிடைத்தாலும் கிடைக்காட்டியும் இது நீ தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எது சுதந்திரம்னா, குழந்தை ஆசைப்பட்டதெல்லாம் செய்கிறது சுதந்திரம் கிடையாது. அதுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் நோன்னு சொல்லுது பாருங்க, அதுக்கு ஒரு சிவிக் சென்ஸ் வேணும், அதுக்கு ஒரு லா வந்து துணைன்னு இருக்கும். இதே மாதிரி அடுத்தவர்களுக்கு உங்களை மாதிரி வாழ்ந்து தான் வஉசி வந்து கப்பல் கட்டுவதற்கு முன்பே கோரல் மில் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் சரியில்லைன்னு போராடிய ஒரு மாமனிதர், பார்ன் வித் சில்வர் ஸ்பூன், ஆனால் ஏழை தொழிலாளர்களாக போராடியவர். சட்டம் அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்தியாவின் அதி உச்சபட்ச பதவியில் இருந்தபோது பெண்களுக்கு உரிமை தர மறுத்த நாடாளுமன்றத்தில் எனக்கு என்ன வேலை, ராஜினாமா பண்ணார். சட்டம் நீதிபதி சந்துரு அவருடைய வாழ்நாளில் எந்த ஜட்ஜும் பண்ணாதது, பல்லாயிரக்கணக்கான கேசஸை தானே நடமாடும் ஃபாஸ்ட்ராக் கோர்ட்டாக மாறி எல்லாத்தையும் பார்த்து அதை தீர்த்து வைத்து ரிட்டையர் ஆகிற அன்னைக்கு கூட தீர்ப்பு எழுதி விட்டு ரிட்டையர் ஆன ஒரு மாமனிதர். சட்டம் இன்னைக்கு சென்னைக்கு வந்திருக்கிறீங்க, அமெரிக்காவில் தொடங்கி இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கிறீங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய பல பெண்களினுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விளக்கத்தை போகிறீங்க. சட்டம் இதை நான் கண்டிப்பாக பள்ளி மாணவர்களினுடைய பாட புத்தகத்தில் கொண்டு வருவேன். அதற்கு ஒரு விழா வைப்பேன், அதில் நீங்களும் கெஸ்ட் ஆகுங்க. அண்ணன் கஷ்டம் தான் அவரை பிடிக்கிறது, எப்படியாவது கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம். ஐ விஷ் யூ வெரி வெரி பெஸ்ட். ஐ கங்க்ராச்சுலேட் எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் ஆஃப் யுவர் டீம். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு, என்னுடைய வாழ்த்து, என்னுடைய வணக்கங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். There goes a quote, education is the most powerful gift we can give to a generation. And there are people who do not merely speak about education, they dedicate their lives to creating opportunities through it. Our next speaker is one such person. Mr. Gnanaprahasam is an educationist and a founder of Elite Educational Trust. For many years, he has been committed to shaping young minds and creating opportunities for students to pursue their aspirations. But what makes his journey particularly inspiring is that his commitment to education. It is therefore a wonderful opportunity to invite Mr. Gnanaprahasam to shower his blessings and honor the gathering with his speech for this new beginning. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Gnanaprahasam to the stage.
அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் நானும் ஒரு மேரியினுடைய தகப்பனார் என்ற முறையில் பங்கு பெறுவதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேரியினுடைய ஒவ்வொரு பேச்சிலையும் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலையும் என்னை கோட் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டா. ஒரு காலத்தில் நாங்கள் இருக்கிற ரெட்டிகல்ஸ் பகுதியில் ஞானப்பிரகாஷ் சார் அப்படின்னு என்னுடைய பெயரை சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும். இதனால் நம்ம அந்த சேவையினுடைய அடிப்படையிலே செயல்பட்டவங்க. நாங்களும் ஒரு எலைட் ட்ரஸ்ட்டை ஆரம்பித்து ஒரு 5 பள்ளிக்கூடத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் பேப்பரில் பார்க்கும்போது பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு மனசு வருத்தமாக இருக்கும். நம்ம அப்படி பண்ணலையே, நம்ம வேறு மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது சரி. அதே போல் அங்கே ஊரில் எல்லோரும் ஞானப்பிரசாத் குடியிருக்க வீட்டுக்கு 4வது தெரு, அவர் வீட்டுக்கு 5 வீடு தள்ளி இருக்கிறோம், அப்படி தான் அடையாளம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போது காலப்போக்கில் ஞானப்பிரகாஷ் சாருடைய மகள் மேரின்னு சொல்கிறத விட மேரியினுடைய அப்பா ஞானப்பிரகாசம் என்று சொல்கிற அளவுக்கு மகள் அமெரிக்காவிலும் சரி இந்த பகுதியிலும் சரி வளர்ந்திருக்கிறாள். முக்கியமாக அங்குள்ள மக்களுக்கு தன்னால் செய்யக்கூடிய உதவிகளெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் கண்கூடாக பார்க்கும்போது மிக பெருமையாக இருக்கிறது. நம்ம பள்ளிக்கூடம் கூட ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு எவ்வளோ சேவை செய்கிறோம், சமூக சேவை நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ரெட் ஹில்ஸ் பகுதியில் நிறைய ரைஸ் மில்கள்லாம் உண்டு. அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு வயசான பிறகு ஒரு கட்டில் போட்டு ஒரு கயிறு கட்டில் போட்டு போட்டுருவாங்க, எப்போ இது சாக போகுதுன்னு. அப்படிப்பட்ட ஒரு 30 பேருக்கு தினம் 3 வேளையும் சாப்பாடு கூட கொடுக்குறோம், பல வருஷங்களாக கொடுக்குறோம். இந்த கொரோனா காலத்தில் எவ்வளோ செலவாயிருக்குன்னா ஒரு 84 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே அந்த மக்களுக்கு இந்த கஷாயம் கொடுத்து அந்த மக்களை நார்த் இந்தியாவுக்கு போகிற மக்களுக்கு நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற 20 பஸ்ஸுகளையும் அனுப்பி அங்கே செக் போஸ்ட்டுக்கிட்ட அந்த டோல்கிட்ட நிறுத்திடுவோம். யாரெல்லாம் ஏறுறாங்களோ இங்கேயோ கும்மிடிப்பூண்டியோ அல்லது ஆந்திராவோ கொண்டு போய் விடுறது, அவங்களுக்கு வேண்டிய காலை உணவு மதிய உணவுகளெல்லாம் செய்தது. பெரிய கஷ்டமாக இருந்தால் கூட ஒரு சேவை. நம்ம நம்மளை கடவுள் நம்ம உயர்த்தி இருக்கிறாரு, அதற்காக நம்ம என்ன செய்வோம், நம்மளால் முடிஞ்ச எல்லா சேவைகளையும் செய்வோம். ஒரு விழா, பள்ளிக்கூடத்து விழான்னா யார் இருப்பாங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு 100-200 துப்புரவு தொழிலாளிகளை இருப்பாங்க. அவங்கள ஹானர் பண்ணி அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்கிறது. இன்னொரு பகுதியில் அந்த குஷ்ரோகம் ரிஹாபிலியேஷன் சென்டர் இருக்குது. அந்த மக்கள் ஒரு 200 பேரை கூப்பிட்டு கிறிஸ்மஸ்னால் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு மாதம் 2 மாதத்துக்கு கூடிய வீட்டு உபயோக பொருட்களை கொடுக்கறது, சமையல் பொருட்களை கொடுக்கறது, அவர்களுக்கு கொடுக்கறது. அதே மாதிரி ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணுறது. இப்படி சமுதாயத்தில் உள்ள விவசாயிகளை கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணுறது. பெரிய கெஸ்ட்டுகளை யாரையுமே கூப்பிட்டது கிடையாது. இன்றைக்கி தான் ஒரு மந்திரி பங்கு பெற்ற கூட்டத்தில் நாங்கள் கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாருமே ஏழை மக்களாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எங்களால் என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்துட்ருக்கிறது. நான் பள்ளிக்கூடம் தொடங்கினது கூட ஒரு 22 ஆசிரியர்கள் ஒரு பள்ளியில் நிறுத்திட்டாங்க. அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணுங்கிறக்காக தான் இந்த பள்ளிக்கூடம் தொடங்கினது. ஆகவே இந்த விழாவில் என்னுடைய உறவினர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, நண்பர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, அதில் மீறி ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க வந்திருக்கிறாங்க. எல்லோரையும் ஒரு வாழ்த்தி நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். இன்னும் மேரி அமெரிக்காவில் அந்த லா டிகிரி வாங்க போகும்போது நான் மட்டும்தான் அன்றைக்கி அங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தேன். அப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க, ஏஷியாவிலேருந்து
ஒரே ஒரு பெண் லாயர் தான் இன்றைக்கி கிராஜுவேஷன் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, எப்படி இருக்க போதோ ஏன்னா நம்ம இந்திய சட்டம் மாதிரி இல்லை அது. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனித்தனி சட்டங்கள். அந்த படிக்கிறவங்க அந்த ஸ்டேட்டில் அந்த சட்டத்தை படித்தவங்க அங்கே தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். இவளுக்கு ஒரு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் என்னென்னா, அவள் படித்த ஸ்டேட்லேயும் அந்த சிக்காகோ இருக்கிற ஸ்டேட்லேயும் ஒரே லா. ஆகவே இங்கே அந்த லா ஆஃபீஸ் தொடங்குறதுக்கு கடவுள் உதவி செஞ்சார். உதவி செஞ்சது மட்டும் இல்லை, தன்னுடைய அந்த ஒரு சாதாரண ஆட்கள் கவர்மெண்டில் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு லாயர் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. நிறைய பேர் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாள், இன்றைக்கி இவங்க இப்படி மாட்டிக்கிட்டாங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, நான் தான் உடனே ரெப்ரசன்ட் பண்ணேன், அவங்கள அதிலிருந்து ரிலீவாக. நான் கேட்பேன் அவருக்கு என்னாச்சு, ஒரு எப்படியாவது 1 இயராவது சென்டென்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் மேனுக்கு. ஆனால் கடைசியில் இவழைய பண்ண ஏற்பாடுனால அந்த ஜஸ்டிஸ் செஞ்சாங்கன்னா மன்னிச்சு விட்டாங்க. அதே மாதிரி கணவன் இழந்த ஒரு பெண் என்ன ஐயா மினிஸ்டர் ஐயா சொன்ன மாதிரி அங்கே என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு பரிதவிக்கிற நிலையில் நம்ம உதவி செய்யணுங்கிறது கடவுள் நம்மளை அந்த உதவிக்கு வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம்தான். ஆகவே இந்த அலுவலகம் நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதையும் விட மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும். இமிக்ரேஷனில் நம்ம ஐயா கோபிநாத் ஐயாவை அந்த அவங்க இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது நான் சொல்வேன், என் மகன் அங்கே அட்டர்னியாக இருக்கா, ஐயா கோபிநாத் ஐயா கூட போய் அவங்கள பார்த்துருக்குறாங்க, பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த பெருமையாகவே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். ஆகவே இன்னும் என்ன செய்யணும், அவருடைய எல்கைகளை அதிகப்படுத்தி உங்களை மாதிரி பெரியவங்கள்லாம் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால இன்னும் நம்மளை விட தாழ்ந்த தேவைப்பட்ட மக்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்ய வேண்டும் என்று மகள் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இறைவனுடைய அருள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Some people become familiar faces on our screens, but very few become familiar voices in our lives. For nearly 2 decades, Mr. Gopinath has been one such voice. Tonight, as we celebrate an institution whose work is centered around people, their aspirations and their journeys, we are delighted to have with us someone who has spent his career understanding people and their stories. A television personality, writer, journalist, and an entrepreneur, but above all, a wonderful listener and an insightful observer of people. Ladies and gentlemen, it's my privilege to welcome our guest of honor, Mr. Gopinath. Sir, we look forward to hearing you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மிஸ் மேரி கென்னடியன் டீம், உங்கள் எல்லோருக்கும் வருக வருக வாழ்த்துக்கள். பொதுவாக இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி ஒரு பொசிஷன் வந்த பிறகு அப்ராடுக்கெலாம் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ரெப்யூட்டடான ஒரு லா ஆஃபீஸ் அது சென்னைக்கு வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். நான் அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ண வகையில் தான் எனக்கு அவங்கள தெரியும். இப்போ நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணால சில பார்ப்போம். ஒரு இன்டர்வியூ இதில் அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலை சொல்ல ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. பட் நான் இவங்களை ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ பண்ணவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த விஷயம் என்னென்னா, சி வாண்டட் டு டாக் டு அபவுட் பீப்புள். அந்த பீப்புளுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் இது தேவைப்படுமா அப்படிங்கிறதுல ஷி வாஸ் வெரி கீன். ஸோ நைஸ். ஆக்சுவலாக 2வது முறை கூட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக பீரியடில் செகண்ட் இன்டர்வியூ நான் பண்ண மாட்டேன். பட் ஸ்டில் யூஎஸ் போயிருந்தப்போ டைம் இருக்குது, இப்போ விட்டால் என்ன டைம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் இன்டர்வியூ பண்ணோம். தட் வாஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஒரு லா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பார்த்து அவ்வளோ பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிறது வெறும் லா மட்டும் இல்லை, இட்ஸ் அ கன்சர்ன் டுவர்ட்ஸ் த பீப்புள். அதுதான் மற்ற எல்லாரையும் கவனிக்க வைக்கிது அவங்கள பற்றி. ஸோ தட் வாட் ஷி ஒர்க்ஸ். உங்களுடைய படிப்பு என்ன தருகிறது அப்படிங்கிறது ஒன்று, உங்கள் படிப்பின் மூலம் நீங்கள் என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது 2. 2வது தான் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமானது.
உங்கள் படிப்பு உங்களுக்கு என்ன தருகிறது என்பதை விட ரொம்ப முக்கியமானது உங்கள் படிப்பால் என்ன கொடுக்க முடியும். ஏன் நம்ம எல்லாரையும் படி அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா, படிப்பு என்பது ஒரு அதிகாரம், படிப்பு என்பது ஒரு வாய்ப்பு, படிப்பு என்பது உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை இன்னொருத்தருக்கு செய்கிறதுக்கான ஒரு ரெக்கக்னேஷன். அதனால தான் படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம். அதன் வழியாகத்தான் நீங்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முடியும். அதிகாரம் என்பது என்னன்னா, ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கான சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரம். அப்படி தான் படித்த படிப்பின் வழியாக அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியது, அவங்களுக்கு அந்த படிப்பு என்ன தருதுங்கிறது வேறு, ஆனால் அந்த படிப்பை வைத்து அவர் என்ன செய்கிறார் என்பது வேறு. அது ரெண்டாவது தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த இன்டர்வியூலையுமே நான் அவங்கள்ட்ட பேசும்போது தெரிந்து கொள்ள முடிந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இல்லை ரொம்ப யூஎஸில் வந்து லா வந்து ரொம்ப அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டமும் சரி லாவும் சரி புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கிலோமீட்டர் மாறும். நீங்கள் பாட்டுக்கு 80 மைல் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கல, திடீர்னு ஒரு இடத்துல நிறுத்திடுவாங்க. என்னங்க அப்படின்னா, இங்கே 80 மைல் கிடையாது, இங்கே 60 மைல். எங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தெரியாது, என்ன ஸ்டேட்டு மாறிட்டீங்க அப்படிம்பாங்க. ஸ்டேட்டு எல்லாம் மாறும், ஊருக்கு ஊர் மாறும். அவங்க அப்பா சொன்னது மாதிரி சிகாகோலையும் நியூ ஜெர்சிலையும் ஒரே மாதிரி இருந்தது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் தே ஹாவ் 5 ஆஃபீஸஸ். ஸோ அப்படி நிறைய மாறுபட்ட விஷயங்கள் இருக்க இடத்துல அமெரிக்காவுக்கு போகணுங்கிற கனவை தவிர நம்ம பெரும்பாலும் பெருசாக கனவு கண்டதெல்லாம் கிடையாது. அங்கே போய் தொடர்ச்சியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்களை செஞ்சுக்கணும். மலையேறுறது அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட ஒரு உண்டு. நம்ம பிளான் பண்ணையில் என்ன பண்ணோம்னா, எப்படியா மலை மேலே ஏறினுங்கிற பற்றி மட்டும் தான் யோசிப்போம் ஒழிய கீழே எப்படி இறங்கி வர்றதுன்னு யாருமே யோசிக்க மாட்டோம். நம்ம பிளானு அதுக்கு தான் எனர்ஜி வச்சுப்போம், அதுக்கான விஷயங்களை தான் வச்சுருப்போம். ஏன்னா நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்குன்னா, மலை மேலே ஏறணும், அவ்வளவுதான். கீழே இறங்கி வரணுமே அப்படிங்கிற பற்றிலாம் யோசிக்கவே மாட்டோம். அவங்க இன்டர்வியூவில் அவங்க பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, டோன்ட் ட்ரை டு இமிக்ரேட், பிளான் யுவர் லைஃப் அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இமிக்ரேட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள், அதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சட்ட வசதிகளை செய்து தருவோம், எங்களுக்கு வேறு எங்கும் கிளைகள் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் பிளான் யுவர் லைஃப், உங்களுக்கு அது செட் ஆகுமா செட் ஆகாதா, உங்கள்கிட்ட என்ன அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. நான் பார்த்த வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட 2 பேரோட அவங்கள்ட்ட பெரும் கன்சர்ன் இருந்தது. ஒன்று வந்து பெண்கள், குறிப்பாக அன்டுவர்ட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு பெரிய சிக்கலை சந்திக்கக்கூடிய H4ல் இருக்கக்கூடிய பெண்களின் நிலை குறித்து தொடர்ச்சியாக அவர் அங்கே நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க டீம் ஒர்க் பண்ணுச்சு. குட் ஒன் இஸ் தட், நான் வரும்போது என்னோடய மேனேஜரோட பேசிட்டு வந்தேன், ஒரு டீம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க டீம் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் 2 டைம்ஸ் மீட் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவங்களாம் ஜாலியாக ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்காங்களானே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. யார் சீனியர் யார் ஜூனியர்னு தெரியாது. அண்ட் ராதிகா இஸ் அ பிக் ஸ்ட்ரெங்க் ஃபார் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூலாம் நம்ம பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம், எப்போ வேணாலும் சாரி உங்கள் டைம் என்னன்னு தெரியாமல் ஃபோன் பண்ணிட்டேன்னு போய் சொல்லிக்கலாம். பட் பிகாஸ் ஷி வில் ரெஸ்பாண்ட். அண்ட் தென் மற்றவங்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன், எல்லாருமே ஒரு மாதிரி இதாக இருப்பாங்க. பட் அந்த இப்படி டீம் அமைகிறதுங்கிறது மேலே இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாரும் எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்தது தான். ஸோ தன்னுடைய சட்ட படிப்பின் மூலமாக என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அவங்க கான்ஷியஸாக இருக்கிறது புரிஞ்சிருக்கு. 4-5 ஆஃபீஸ் போட முடியும், இந்தியாவில் ஆஃபீஸ் தொடங்க முடியும். அதெல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த சட்ட சிக்கல்களால் சந்தித்து சட்ட சிக்கல்கள் வழியாக நிறைய நெருக்கடிகளை சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும், வாட் ஐ கேன் டூ வித் மை எஜுகேஷன், தட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது எல்லாருமே நான் இதை தான் சொல்லுவேன். கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நான் தான் சொல்லுவேன், வாட் கேன் ஆஃப் இம்பாக்ட் தட் யூ கேன் கிரியேட் த்ரூ யுவர் எஜுகேஷன். அதுக்காக தான் எல்லோரும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க சொல்கிறோம். நீங்கள் என்ன படிச்சிருந்தாலும் அந்த வழியாக என்ன விதமான தாக்கத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்த போகிறீர்கள். இல்லைன்னா உங்கள் அறிவுக்கு எந்த விதமான பெரிய பலனும் கிடையாது. அறிவுக்கிட்ட எம்பத்தி இருக்கணும். அந்த எம்பத்தி இருக்கப்போ தான் அது சம்பாதிக்க மட்டும் உங்களை நகர்த்தாது, கஷ்டப்படக்கூடிய மனிதர்களை பற்றியும் சிந்திக்க வைக்கும். மோர் தென் அ லாயர், ஐ சி Mary as a very empathetic person. Thank you for that. It's a great one. நான் ஃபஸ்ட் டைம் இவங்களை இன்டர்வியூ பண்ண போனப்போ நான் வந்து ஒரு அமெரிக்க சட்டங்கள் குறித்தும் அங்கே இந்தியர்களுடைய நிலை குறித்தும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வீசானா என்ன, இமிக்ரேஷனுக்கு முறையான ப்ராசஸ் என்ன, மாறிக்கொண்டு இருக்கும் அமெரிக்க சட்ட சூழல்களில் இந்தியர்கள் கவனமாக இருப்பது எப்படி இப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகளோடு தான் ஒரு இன்டர்வியூக்கு நான் போனேன். அப்போ வந்து பொதுவாக யூஎஸ்லாம் போகிறப்ப அந்த வீக்கெண்ட்ஸில் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். இடையில இருக்கக்கூடிய 4-5 நாளில் நீ நம்ம சந்திக்கலாம், வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு அமெரிக்க அதிபர் முருகேசன் கூட வந்திருக்காப்புல சிக்காகோலேருந்து. அவர் சிக்காகோவில் இருக்கிறத விட இந்தியாவில் தான் இருக்காப்புல. நான் அமெரிக்கா போனால் அவர் இந்தியா வந்துடுவாப்புல, நான் இந்தியாவுக்கு வரப்போ அமெரிக்கா போயிடுவாப்புல. முறையாக நாங்கள் 2 பேரும் இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி நண்பர்கள்லாம் நிறைய பேர் என்னை அவங்களோட வந்து ஒரு நாளாவது இருக்கணும், வீட்டில் இருக்கணும், வெளியில் இல்லை, வீட்டில் வந்து நீ சாப்பிடணும் அப்படிலாம் கூப்பிடுவாங்க. அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் பெரும்பாலும் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது, அல்லது இவங்களை நான் பாட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் போகிறேன், அல்லது ஐ எம் கோயிங் டு டூ சம் vlog, இல்லை லைப்ரரி போகிறேன், ஒரு ரிசர்ச்சரை சந்திக்க போகிறேன். ஏன்னா இந்த கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவில் தான் நமக்கு ஒரு வேளை ஒழுங்காக பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி வெளிநாடு போகிறப்ப நமக்கு வேறு பிரச்சனைகள் இல்லை அப்படிங்கிறனால தேடி ஏதாவது ரிசர்ச்சர்ஸ், யூனிவர்சிட்டிஸு, பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு போகிறது. அப்படி போகிறப்ப நான் அந்த வீக்கெண்ட் டைமில் என்னை அழைத்தவர்கள்ட்ட நான் சொன்னேன், இல்லை மேரி கென்னடின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்கள நான் ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ண போகிறேன், அது சம்மந்தமாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் யாருக்கிட்டலாம் அவங்க பேரை சொன்னனோ அவ்வளோ பேருக்கு அவங்கள தெரிஞ்சிருந்துச்சு. அவங்க எல்லாரும் அவங்கள பற்றி இன்புட் கொடுத்தாங்க.
அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி. பரவாயில்ல, ஒருத்தர் சொன்னால் ஒருத்தருக்கு தெரியும், ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், பட் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது. எல்லோரும் ஒரு மாதிரி அப்போ நம்ம கரெக்டான ஒரு ஆளை தான் இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அந்த இன்டர்வியூ இருக்குது, இந்த கோபிநாத் சேனலில் இருக்குது, 2 இன்டர்வியூஸ் இருக்குது. முடிஞ்சால் போய் பாருங்கள். போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கே நீங்கள் போக வேண்டிய தேவையெல்லாம் இருக்காது. அவ்வளோ டீட்டெயில் அதில் உங்கள் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருக்காங்க. என்ன இருக்குது அதில், மாறி இருக்கிறதுல என்ன இருக்குது, இது செய்யலாம், இதெல்லாம் வேஸ்ட், இதை செய்யாதீங்க, பிளான் பண்ணுங்க. ஷீ இஸ் வெரி கன்சர்ன் அபவுட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ப்ராபப்ளி அவங்களுக்கு 2 பசங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதனால் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கு. திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சீயிங் ஸ்டீவ். மோர் தென் தட் ஐ வாண்டட் டு மீட் திஸ் கிரேட் மேன். தேங்க்யூ சார். இவரை தான் பார்க்கணுன்னு நினச்சிருந்தேன். இந்த மேரியை தெரியுது, இந்த கென்னடி யார் இந்த கென்னடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பேரே மேரி கென்னடின்னு சொன்னால் தான் ஃபுல்லாகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. நானாகவே ஒரு கற்பனைலாம் பண்ணி வச்சுருந்தேன். நீங்கள் ரொம்ப அமைதியான சாந்தமான, ஆமாம், எல்லா அக்ரெசிவான பெண்களுக்கு பின்னாலும் சாந்தமான ஒரு ஆண் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நைஸ். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங், யூ கேன் ஈஸிலி சே. பட் என்னென்னா இவங்களுடைய ஒர்க் ஸ்டைலு, பப்ளிக் சர்வீசஸ், கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ், இதுக்கு எல்லாத்தையும் வந்த இடத்துல வேலையை பார்க்காம ஏமா அப்படின்லாம் இல்லாமல் கோ அண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இது இருக்குல்ல. தட்ஸ் அ கிரேட் திங் சார். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் வி அப்ரிஷியேட் ரியலி. அண்ட் ஸ்டீவ் இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் நான். அவன் என்ன துறை இங்கிலீஷ்லாம் பேசுன்னு பார்த்தா அப்போ தான் தோணுச்சு, ஓ இது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷு, பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தாங்கிற ஒரு வார்த்தை மட்டும் அவர் இருந்ததுனால தமிழில் சொன்னாப்புல. பரவாயில்ல, அது போதும், இங்கேயே அப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள்லாம். ஸோ தட் ஒன் மெசேஜ் ஆர் ஒன் லெசன் வாட் வி நீட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் மேரி இஸ் வாட் இஸ் த இம்பேக்ட் தட் யூ கிரியேட் த்ரூ யுவர் எஜுகேஷன். அதாவது படிப்பை எந்த சூழ்நிலையில் படிக்கிறோங்கிற ஒன்று இருக்குது. அதாவது இவங்க H4 போய் இவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளுக்கு சரியான நபர்கள் இல்லாத போது அதை படித்த ஒரு ஆளாக இருக்கிற காரணத்தினால இதை வச்சு எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிறத தாண்டி நான் பட்ட மாதிரி கஷ்டம் தானே பல பேரும் படுவாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்ச அந்த தாட் இஸ் குட். யார் படிக்கணும், எப்படிப்பட்டவர்கள் படிக்கணும், அவர்கள் படிக்கும்போது ஏன் நல்ல விஷயங்கள் பல நடக்குது. ரூரல் ஏரியாஸில், ஸ்மால் டவுன்ஸில் இருக்க காலேஜஸ்லாம் நான் பேச போகிறப்போ சிட்டியில் இருக்க ஒருத்தர் படிக்கிறத விட ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது. பிகாஸ் யூ வில் பிகம் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு சம் ஒன் அண்ட் தட் உங்கள் குடும்பம் வேகமாக தலையெடுக்கும். நகரத்தில் மற்றவர்களுக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண ஆள் இருக்காங்க, பக்கத்து வீட்டில் எதிர்த்த வீட்டில் எல்லாத்துலேயும் படித்தவன் இருப்பான். ஆனால் ஸ்மால் டவுன்ஸ்லேருந்து படித்த ஒருத்தர் வெளியில் வரப்போ நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் மிஸ் மேரி கென்னடி, பிகாஸ் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. ஸோ நவ் த ரூட் டு ரீச் யூஎஸ், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கெட்டிங் எ ஜாப் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அந்த F1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விஷயம் தான் அவங்க நிறையா சொன்னாங்க. அப்போ தான் தெரிஞ்சது இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது அமெரிக்காவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் உங்கள் ஆளுங்க ரொம்ப தான் பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள். ஏன்னா எப்போ என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலை. அந்த மாதிரி என்டையர்லி த வேர்ல்டு இஸ் சேஞ்சிங். ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. உலகமே ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லோருமே பல்வேறு விதமான புதிய சட்டங்கள், லாஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்டர்வியூ எடுத்துகிட்டு மறுநாள் வெளியில் வர்றோம், அதுக்குள்ளே அவங்க ஊரில் வேறு சட்டம் போட்டுறாங்க. சரிங்க, அடுத்து வர்றப்போ இந்த இன்டர்வியூ போடணும்னு அப்படி தள்ளி அந்த இன்டர்வியூ போடுற மாதிரி இருந்தது. 4-5 things I just wanted to share about that. As of I know, even though they have 5 offices in USA, இவங்க இங்கே வந்திருக்குதுங்கிறது அவங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக லாபகரமானதாக இருக்குமா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியலை. பட் நம்ம அங்கே பண்ணுறோம், இங்கிருந்து அதை பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இவங்களுக்கு பண்ண முடியுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் இதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். ஐ அப்ரிஷியேட் தட் இன்டென்ஷன் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் டு மேரி கென்னடி அண்ட் த டீம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அட் ஹிஸ் ஆஃபீஸ். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். வெல்கம் டு இந்தியா. குட் லக் மேம். தேங்க்யூ. May I request Mrs. Mary Kennedy, Mr. Kennedy to present a memento to the distinguished guest of honor, Mr. Gopinath. As we come to close of this memorable evening, we now come to the final and very meaningful part of our program. Who better to express our gratitude on this special occasion than the person whose vision and dedication have brought us all together? May I invite our founder and managing attorney, Ms. Mary Kennedy, to deliver the vote of thanks.
எல்லாருக்கும் வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நிறைய பேசியாச்சு, இன்னும் உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்க விரும்பலை. சொன்ன மாதிரி என்னோட மை ஆங்கர் ஆஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ப்ரேயர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர். என்னோட நம்பிக்கை நீங்கள் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க. அதற்கு என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, என்னோட டீம் இருக்கீங்க. மோர் தென் தட், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, தட்ஸ் வேர் ஐ எம் பில்ட் அப்பான். அந்த ஒரு இடத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், கண்டிப்பாக இருந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க. தேங்க்யூ. And because of God's showering everyday blessings. Seek God first, then do the work next. So, Mrs. Mary Kennedy is doing the same thing. That's why God is raising up in the society. So, she is a caring, sharing, and bearing one. That is a very gentle, genuine heart and generous heart. So may God bless her, her family members, and all the people in the society in the name of the Lord Jesus Christ. Glory to God. May God shower His blessings abundantly on each and every one of us. Let her work be cherished, nourished, and flourish in her future, all her careers. Thank you, God. Thank you, people, those who have come here and bless her and encourage her. So the encouragement is very, very important in life. Thank you, God. Thank you.
எடுத்த காரியம் யாவினும் வெற்றி, எங்கு நோக்கினும் வெற்றி. கல்வி பயிர் வளர்க்கும் கலைக்கோயில் வாசலில் தலைமையேற்று வழிநடத்தும் வழக்கறிஞர் அம்மா அவர்களுக்கு வணக்கம். வெற்றியின் நம்பிக்கை உங்கள் புன்னகை. இன்றுதான் உங்களை நேரில் பார்த்தேன். உங்கள் ஒவ்வொரு கன்னத்தில் வரும் சிரிப்பும் வெற்றியின் பாதை. உங்கள் முன்னேற்ற பாதை ஒரு நாள் மாபெரும் வெற்றி பாதை. நீங்கள் இன்று தொடங்கும் மேரி கென்னடி என்ற நிறுவனம் மேன்மேலும் வெற்றியின் பாதையில் சென்று கொடிகட்டி பறக்கும் என்பதில் யாதொரு ஐயமும் இல்லை. வெற்றி என்பது ஒரே நாளில் கிடைப்பதில்லை. இதன் பின் கடின உழைப்பு, பொறுமை, நம்பிக்கை அத்தனையும் ஒன்றாக சேர்ந்து உறுதுணையான மனமே அத்தனை சாதனைகளையும் தந்தது. 1000 தடைகளை உடைத்தெறிந்து முன்னேற்றம் அடைந்தவர் தாங்கள் என்பதை என் தம்பியின் மூலம் அறிந்தபோது பெருமிதம் அடைந்தேன் அம்மா. தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சித்தன் மெய்வருத்த கூலி தரும், முயற்சி திருவினை தரும். வள்ளுவரின் வாக்கின்படி எண்ணியவை யாவும் எண்ணியாங்கு நிறைவேற வாழ்த்துக்கள். நன்றி அம்மா.